नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एही नूतन वर्ष 2025 आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए खुशी नहीं करी आसु, सुख समृद्धि नहीं करी आसु, एहा ही मोर ईश्वर निकट रे एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं विश्वासर सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही नूतन वर्ष 2025 मसीह तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य रे 10 गोटी बड़ घटना मान घटिबाकू जाउअछि, जहा आपणक जीवन रे घटिकिरी रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नेई आपणकर जीवन रे एही नुआ वर्ष 2025 मसीह रे केउ 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी हेबाकू जाउअछि। तुला राशि 2025 वार्षिक राशिफल अनुसार वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे चलन करिवे एवं मे मास 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाग को चलन करिवे एवं अक्टोबर मास 2025 रु नेई डिसेम्बर मास 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव रे चलन करिवे। एही समय रे आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए शुभ फल नहीं करी आसीबो। आपण पूर्वर करिथिबा परिश्रमर फल एही वर्ष आपण को प्राप्ति हेबो। आपण द्वारा करा जाइथिबा प्रत्येक कार्य सफल हेबा पई जाउअछि। जदि आपण पाखरे टंका अछि बा चाकरी अछि तेबे आपणकर स्थान मध्य परिवर्तन होई पारे। वर्ष 2025 रो आरंभ आपणक पई अति उत्तम रहिबो एवं आपण मानकु चाकरी क्षेत्र रे बिजनेस क्षेत्र रे भल परिणाम देखिबा पई मिलिबो। एही समय मध्य रे आपणकु आपणकर भल चाकरी मध्य मिली पारे। आपणकर चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन होई पारे। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़िबो। तुला राशि स्वामी ग्रह हेउचंती शुक्रदेव एवं तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई माता लक्ष्मी अत्यंत शुभ होइथांती। तो माता लक्ष्मींकर पूजा अर्चना करिबा आपणक पई अत्यंत शुभ होइथाए। जदि तुला राशि जात व्यक्ति विशेष माने धनर देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने थांती बा पूजा अर्चना करि थांती तो आपणकर थिबा धन जनित समस्त असुविधा एवं समस्त आर्थिक समस्या दूर कर देई थांती। जदि आपण एही 2025 मसीह रे अशुभत्व गुड़िक दूर करिबा पई बा अधिक रु अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण प्रत्येक दिन माता लक्ष्मींकर पूजा अर्चना आपण निश्चिंत भावरे करंतु एवं शुक्रदेवंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष 2025 मसीह रे आपणकर जीवन रे केउ 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकू जाउअछि। नंबर 1 तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जेउ माने विद्यार्थी अटंती विद्यार्थी मानक पई एही समय बहुत ही भाग्यशाली रहिबो। काहेकि ना ए वर्षर आरंभरू शनिदेव आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबे, मार्गी अवस्था रे रहिबे। आपण परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। आपण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रस्तुत होइतिले सेथिरे सफलता निश्चिंत प्राप्त करिवे। एही समय रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। ऑफिस रे आपण को आपणकर सीनियर मानकर सपोर्ट एवं आपणकर बॉस रो सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो। उपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर लक्ष्य रे आगो को आहुरी बढ़िबे। आपण को भल एवं नूतन प्रस्ताव मध्य मिली पारे। आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो एवं आपणकर जीवन रे शुभतर संचार रहिबो। मार्च 2025 रे शनिदेव तुला राशि रे षष्ठ भाव रे चलन करिवे। एही समय अवधि रे आपणकर भाग्य रे बहुत कष्ट अनुभव करि पारंती। आपणकर कार्य क्षेत्र रे अनेक समस्या मान सम्मुखीन करने को पड़ पारे। आपण जेते परिश्रम कले मध्य आपण को सेतेटा भल फल प्रदान करिवे नाही। तो सेथिपाई एही समय सीमा मध्य रे आपण को विशेष सावधानता सहित चलिबा उचित।
ନମ୍ବର 2, ଏହି ବର୍ଷ 29 ମେ ମାସ 2025 ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ପାର୍ଟନରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାର୍ଟନରସିପରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଖାଲିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଫସି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶରେ କୌଣସି ବି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ବର୍ଷ 2025ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, 2025ରେ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିକି ଆସିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନେଇକରି ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଘାଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଜିମ୍ ଆଦି ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 6, 2025 ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ବା ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ହଜମ ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ନମ୍ବର 7, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବ ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ନେଇକରି ଆସିବ। ଶନିଦେବ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଖାସ୍ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାଠାରୁ ବି ଋଣ ନେଇଥିଲେ
ଏହି ସମୟରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲା, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେହି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀର ଚାକିରିର ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇ ନପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 କିପରି ରହିବ, କେଉଁ ଦଶଗୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଟେ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ 10 ଗୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି 10 ଗୋଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ, ଯାହା 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିକିରି ରହିବ।
ବିଛା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକରି ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଖୁସି ଭରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କି ସେତିକି ମନରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷର 10ଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ବର୍ଷ 2025 ଅନୁସାରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଲମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ମାନିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଧନ କମାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ବ୍ୟାଧିତ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଶନିଦେବ ବିଛା ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାପରେ ପୁରା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଭୂମି, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେ 2025ରେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଏବଂ କେତୁ ଦଶମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ନମ୍ବର 4, ବିଛା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ।
ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଦରମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ମାସ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିକା ସାଧନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରୋଶନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନି ରହିବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 6, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରତ ଅନୁସାରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେ 2025ରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଯେବେ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଖାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ବିଛା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଟ୍ରିପ୍ରେ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ଦେଖାଇବେ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ମନେ ରଖିଲା ଭଳି ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମାର୍କେଟିଂ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବଧିରେ ଭଲ ଧନ କମାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ବିଛା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 9, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2024 ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନମ୍ବର 10, ବର୍ଷ 2025ର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଜବୁତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ
ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ହବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10ଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ଅଟେ। ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି 10ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି 10ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା 2025 ବର୍ଷରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବା ମାମଲାରେ ଟିକେ ଧୀମା ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଲାଗିକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନୁରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କମଜୋର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନୁରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 10ଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବ ଧନୁରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାକୁଣି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ସାହ ରହିବେ ଏବଂ କାମ ପ୍ରତି ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ନେଇ 5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମଇ 2025ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ନମ୍ବର 2, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବ ଧନୁରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମେ 2025ରୁ ରାହୁ ଧନୁରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଧନୁରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ।
କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଅଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାସ୍ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସ୍ଥିତିର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ କିଛି କ୍ଷତିର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପରିଣାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ 100% ଲାଭ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ପରିଣାମ ମିଳିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଖରାପ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଦଳିଯିବ। ନମ୍ବର 5, ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏମିତିରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ନିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ରହି ଆପଣ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 6, ବର୍ଷ 2025 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫୁଡ୍ ସେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କସ୍ମେଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାଫି ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଜମିଜମା କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲାଭ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 7, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ନେଇକରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଣ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗିଲ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଏକା ଏକା ରହୁଥିବାର ଭାବନା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ସମସ୍ତ କଥା ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଖୁବ୍ ମଜା ଉଠାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ନମ୍ବର 8, ବର୍ଷ 2025ର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଭଲ ବିଚାର ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ସୁଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହାରରେ ପାଣିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା କିସମିସ୍, ବାଦାମ କିମ୍ବା ଖଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ନମ୍ବର 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅବସର ନେଇକରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିବାର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ବର୍ଷ 2025ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଲୋକ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେବଳ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10ଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହେଇକରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।